네, 할렐루야. 우리 사랑하는 성도님들, 우리가 고난일 예배를 하나님 앞에 올려드립니다. 우리가 십자가를 생각할 때마다 예수님의 은혜와 사랑, 그리고 우리를 향한 예수님의 희생을 우리가 잊지 않고 늘 감사하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 다 같이 기도하시고 찬송하심으로 오늘 예배를 시작하겠습니다. Let us pray before we begin the worship service. Lord Heavenly Father, we give you praise and we give you thanks, O God. Lord, through the cross, you have shown the greatest love of all. Lord Jesus died on the cross, O God, to cleanse us and wash us from all unrighteousness, so that we may become your sons and daughters, O God. For that we thank you. Lord, throughout this worship service, we pray that your name will be glorified. And Lord, please pour out your blessings upon us. 하나님 아버지, 이 시간 하나님 앞에 마음을 다하여 올려드리는 이 예배를 주님께서 기뻐 받아주시고, 우리가 십자가를 생각할 때마다 하나님의 은혜와 사랑에 감격하여 하나님을 찬송하고 하나님을 섬기는 귀한 복된 주의 백성들 다 되게 하여 주옵소서. 예배 시종으로 온전히 주님께 의지하오며 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간 찬송가 151장 함께 찬송하겠습니다. Hymn number 151. And let's continue to sing At the Cross at this time.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white, I owe all to you, I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white, I owe all to you, I owe all to you. Here my hope is found, here on holy ground. Here I bow down, here I bow down. Here arms open wide, here you save my life. Here I bow down, here I bow. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you. Where your love ran red and my sin washed white, I owe all to you, 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 Jesus. Jesus, Savior of the world. Your love ran red, your love ran red. 교동문 제 130번 고난 주간입니다. Response reading number 130 Passion Week. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르시되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그날에 죄와 더러움을 씻는 셈이 다윗의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 스올에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니
주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 아멘. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. Let's recite the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. 아멘. 찬송가 149장 함께 찬송하겠습니다. Hymn number 149.
이 시간 함께 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 은혜와 사랑에 감사와 찬송을 올려드립니다. 주님, 이 고난일 우리가 주 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 생각하고 또 기억하며 하나님께서 우리에게 베푸신 그 놀라운 사랑을 다시 한번 생각하게 하시니 감사를 드립니다. 이 시간 함께 모인 사랑하는 성도들의 마음에 주 예수님의 은혜로 함께 가득 채워주시고 또한 우리가 새로운 생명을 얻은 자로서 이 세상에서 마땅히 살아야 할 귀한 청지기의 사명을 잘 살아낼 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지, 이 시간 또한 우리 각 심령에 성령 하나님께서 역사하여 주셔서 우리가 말씀을 대할 때에 그 말씀이 살아 역사하는 말씀으로 우리에게 다가올 수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리가 묵상할 하나님의 말씀은 요한복음 19장 30절 말씀입니다. Today's passage is found Gospel of John chapter 19 verse 30. Let me read this for you. 예수께서 신 포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이시니 영혼이 떠나 가시니라. 아멘. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Amen. Dear brothers and sisters, I've entitled today's sermon as "The Day Love Bled." It's because today we remember the day that Jesus has died. He died on the cross and he bled his blood, the precious blood for us. And that's the symbol of the greatest love of all. And as you all know that today is the Good Friday, and honestly, it doesn't sound very good at all. It's the day Jesus, the perfect, the innocent one, the holy one, was crucified on the cross. He was beaten and mocked and spit on and nailed to the wooden cross. So, why do we call this day Good and Good Friday? Because on this day, love bled. And at the cross, everything looked like a disaster. Jesus' closest friend ran away, and his disciples ran away. And the crowd shouted for Jesus' death. And they shout out, "Crucify him." And when you read the passage, the sky literally went dark at noon. And the Son of God cried out, my God, why have you forsaken me?" And this wasn't just physical pain, and it was spiritual agony. And Jesus took on all the sin of the world, including you and I. The weight of every lie and every betrayal and every failure and every injustice. And on that cross, he was punished as if he were guilty, so that we could be treated as if we were innocent. And right before Jesus died, he said 3 powerful words, which is, "It is finished." Again, it is finished. He didn't say, "I am finished," right? He said, "It is finished." The work was done.
the price was paid. The plan was completed. And all the shame is finished. All the guilt finished. And all the separation between us and God is finished. And Jesus didn't lose his life. He gave it. Right? He laid it down willingly for you and for me. So, yes, it was the darkest day in history, but it was also the day the light of God's love broke through our deepest night. And it is good because the cross didn't end in death. It ended in victory. So 3 days later, Jesus would rise. But today we pause and we stand at the foot of the cross and we listen to the final breath of our Savior, Lord Jesus Christ. And we remember the cost that Jesus sacrificed his life for us. And today, let us thank Jesus. Let us thank God for what he has done to our lives. Let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you and we praise you, O God, for what you've done on the cross for us. Lord Jesus said, it is finished. And the plan and the love and the ministry that Jesus has done, Lord God, it is completely finished. For that we thank you, O God. Because of that, we will live this brand new life as the sons and the daughters of you. Lord, let us continue to follow you and serve you with full-heartedly, Lord God. And let us accomplish, Lord God, the task that you have entrusted us. We thank you once again. In Jesus' name I pray. 아멘. 네, 사랑하는 성도님들, 우리는 매년 고난일에 십자가를 다시 묵상합니다. 우리에게 이런 질문이 생길 수 있습니다. 왜 기독교의 중심은 언제나 십자가인가? 혹은 왜 신앙생활에서 십자가는 계속해서 반복해서 되돌아가야 하는 신앙의 본질이 되는가? 여러분, 그 이유는 어찌 보면 단순합니다. 십자가가 복음의 중심이기 때문입니다. 우리가 십자가를 이해하지 못하면 우리가 믿는 이 신앙의 정수를 이해할 수가 없습니다. 십자가가 없이는 아무리 우리가 도덕적으로 또 윤리적으로 고귀한 삶을 산다고 해도 기독교의 신앙은 단지 자신을 개선하는 어떤 프로젝트 정도로 전락할 수밖에는 없습니다. 그래서 오늘 우리는 이 십자가의 사랑이 절정을 이루었던 이 말씀을 우리가 묵상하면서 예수님께서 남기신 마지막 말씀, 다 이루었다라는 한마디에 우리가 다 같이 한번 집중하려고 합니다. 오늘 이 말씀은 어찌 보면은 짧은 한 문장입니다. 하지만 이 문장 안에 하나님께서 인류를 위해서 행하신 모든 것이 담겨져 있고 요약되어져 있습니다. 먼저 우리가 생각해야 할 것은 예수님께서 십자가에서 그 영혼이 떠나가시니라 라고 표현된 돌아가신 그 장면에서 예수님께서 하신 이 다 이루었다라는 이 선포는 절망이 아니라 승리라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 여러분, 우리가 이제 다 끝났다라는 말을 할 때 언제 우리가 이런 말을 사용합니까? 많은 경우 이제 더 이상 손 쓸 수 없을 때, 패배가 눈앞에
닥쳤을 때 이런 의미로 사용합니다. 하지만 예수님께서 말씀하신 다 이루었다라는 이 말씀은 반대입니다. 절망적인 외침이 아니라 완성의 선언입니다. 헬라어 원문을 봐도 그 의미가 다릅니다. 이 다 이루었다라는 이 단어가 테텔레스타이라는 이 단어는 빚을 완전히 갚았다, 의무가 끝났다, 이제 계약이 다 이행되었다, 이런 의미로 쓰이는 단어였습니다. 예수님께서 다 이루었다라고 말씀하신 것이 무엇인가? 우리는 세 가지를 생각할 수 있습니다. 첫 번째는 예수님께서 율법을 완성하셨다라는 의미로 다 이루셨다. 그리고 두 번째로 죄의 형벌을 다 담당하셨다라는 의미로 다 이루었다라는 말씀을 하신 것입니다. 그리고 마지막으로 구원의 길을 우리 앞에 여셨다라는 의미로 그 일을 다 이루셨다라는 것입니다. 하나씩 살펴보면 첫 번째, 율법을 예수님께서 완성하셨습니다. 하나님은 하나님의 백성이 완전한 순종을 통해서 거룩하게 살기를 바라셨습니다. 그런데 우리를 포함한 모든 인류는 하나님의 이 소망을 끝없이 계속해서 실망시키고 또 그 기대에 실패했습니다. 예수님은 완전한 순종으로 이 율법을 단번에 이루셨습니다. 예수님의 삶 전체가 아버지 하나님의 뜻에 따른 순종이었고 그 순종을 철저하고 또 완전하게 이루셨습니다. 두 번째로 죄에 대한 형벌을 감당하셨다라고 우리가 생각했습니다. 십자가에서 예수님은 그저 인간이 받을 수 있는 육체적인 고통만 받으신 것이 아니었습니다. 하나님의 공의를 만족시키시기 위해서 우리의 자리에 대신 서신 것입니다. 고린도후서 5장에 보면 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다라는 말씀이 나옵니다. 우리는 우리 죄로 인해서 하나님과의 관계에서 끊어졌지만 예수님은 그 끊어진 곳에서 하나님으로부터 버림받는 자리에서 우리의 대신해서 그곳에 서셨던 것입니다. 세 번째로 예수님께서 다 이루신 것은 구원의 길을 여시는 일을 예수님께서 다 이루신 것입니다. 십자가는 이 구원이 값없이 우리에게 주어졌다라는 것을 보여주고 있습니다. 하지만 동시에 그 값없이 주신 것이 공짜가 아니다라는 것도 우리에게 알려주고 있습니다. 누군가 모든 값을 치렀기 때문에 우리가 거저받은 것입니다. 그래서 복음은 결코 값싼 은혜가 아닙니다. 예수님께서 모든 값을 다 지불하신 값비싼 은혜라는 것을 우리가 기억하기를 바랍니다. 그리고 이제 두 번째로 우리가 생각해야 할 것은 십자가는 인간의 모든 종교적 시도를 다 무력화시키는 그런 아주 중요한 의미가 있습니다. 여러분, 모든 종교를 한번 생각해 보십시오. 인간이 신에게 닿기 위해, 신에게 도달하기 위해 여러 가지 방법을 사용합니다. 기도를 쓰고 선행을 쓰고 또 윤리, 명상. 사랑하는 성도님들, 세상의 종교는 다 이런 시도를 하지만 내가 무엇을 해야 한다, 그것을 전제로 출발하는 것이 세상의 종교지만 우리가 믿는 기독교는 이 복음은 정반대라는 것입니다. 복음은 예수님께서 다 이루셨다라고 말하고 있습니다. 우리가 무엇을 해야만 한다가 아니라 예수님께서 다 이루셨다. 그렇기 때문에 복음은 인간의 모든 자랑을 다 무너뜨립니다. 로마서에서 사도 바울이 그렇게 고백합니다. 그런즉 자랑할 것이 무엇이 있느냐? 있을 수 없느니라. 사랑하는 성도님들, 맞습니다. 우리가 선한 삶을 살아가는 것은 하나님의 사랑을 얻기 위해서가 아니라
그 사랑을 이미 받은 자답게 살기 위해서입니다. 그래서 복음은 우리로 하여금 선행과 윤리를 무기로 삼지 않게 합니다. 대신 그것을 감사의 삶으로 전환시키는 것이 바로 복음입니다. 그래서 오늘 본문 말씀에 예수님께서 외치신 다 이루었다 하시는 말씀은 그러니 내가 다 이루었으니 너희는 안식하라 그리고 서로 사랑해라 라는 의미를 담고 있는 것입니다. 마지막 세 번째로 십자가는 하나님의 나라, 그 하나님의 나라의 어찌 보면 뒤바뀐 질서를 드러내고 있습니다. 십자가는 세상의 상식을 완전히 뒤엎어버립니다. 여러분, 세상은 어떻습니까? 힘 있는 자가 살아남고 약한 자가 희생되는 것이 세상의 법칙입니다. 약육강식의 법칙이 이 세상을 지배하고 있습니다. 하지만 복음은 반대입니다. 하나님의 아들이 그 연약한 자기 백성을 위해서 희생되셨습니다. 예수님의 죽음은 로마의 십자가 형벌로 볼 때는 아주 처절한 그런 패배처럼 보일 수밖에 없습니다. 하지만 바로 그 순간에 하나님은 승리하셨습니다. 예수님의 죽음은 정치적인 패배가 아니라 신적 사랑의 승리였다라는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 복음은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 죄인이라는 것을 우리에게 깨닫게 합니다. 그리고 동시에 우리가 상상했던 것보다 훨씬 더 우리가 하나님께 사랑받는 존재다라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 십자가는 우리가 어떤 죄인인지를 우리에게 다 보여주고, 하지만 동시에 예수 그리스도께서 그 십자가에 달려 죽으심으로 우리가 얼마나 사랑받는 자인지를 드러내는 장소입니다. 사랑하는 성도님들, 우리 모두가 십자가를 우리 삶의 중심에 두기를 간절히 바랍니다. 기독교의 신앙의 본질은 도덕적인 것이나 의무적인 것이 아니라 바로 복음인 줄 믿습니다. 복음의 중심은 십자가이고 그 십자가의 중심은 바로 예수님의 말씀, 오늘 본문에 나오는 다 이루었다 하시고, 이 한마디가 우리를 자유케 하고 우리를 변화시키고 우리의 삶을 이끄는 줄 믿습니다. 하나님이 우리를 위해 모든 것을 다 하셨기 때문에 우리는 하나님을 위해서 충성을 다해 살아가는 존재로 이 땅에서 하나님 앞에 순종해야 할 것입니다. 오늘 이 고난일을 우리가 지나면서 다시 복음의 중심으로 돌아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 십자가 앞에 나가서 그리스도의 완전함으로 다시 옷 입는 우리가 되시기를 바랍니다. 십자가 앞에 우리가 무릎 꿇을 때에 우리는 진정한 자유, 그리고 진정한 안식이 있는 삶을 살아가게 될 줄 믿습니다. 그런 은혜가 오늘 고난일 예배를 드리는 모든 주의 백성들에게 하나님의 은혜로 함께 임하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 우리가 우리 안에 옷 입고 있었던 자기 의와 그리고 교만과 그리고 내가 무엇을 하려고 하는 그 어떤 마음도 아버지 십자가 앞에 우리가 다 벗어놓게 하여 주옵소서. 그리하여 우리는 십자가를 통하여 이루신 주 예수 그리스도의 의로 덧입고 우리가 모두 하나님 앞에 감사함으로 우리의 삶을 드리며 하나님의 뜻에 순종하는 복된 인생들 되게 하여 주옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 3장 함께 찬송하겠습니다. 성부 성자와 성령 찬송과 영광 돌려보내세 대초
함께 기도합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화, 감동, 교통하심이 예수 그리스도께서 우리에게 주신 놀라운 사랑과 은혜와 그 자비를 생각하며 이 세상에서 주를 따라 살기로 작정하는 사랑하는 성도들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 네, 사랑하는 성도님들, 예배를 마칩니다. 주님 주신 은혜 생각하며 또 우리를 구원하신 그 사랑을 생각하며 우리의 삶을 하나님 앞에 기쁨의 제사로 드리는 우리 모두 되기를 바랍니다. 우리 다 같이 기쁜 마음으로 주일 부활절 예배 때 만나겠습니다.